brothers and sisters in Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో సహోదరులు సహోదరులకు I would like to thank our Heavenly Father మన పరలోకపు తండ్రికి నేను కృతజ్ఞత చెల్లించాలని కోరుతూ ఉన్నాను for giving me this opportunity to stand here today. ఈరోజు ఇక్కడ నిలబడడానికి దేవుడిచ్చిన ఆధిక్యతను బట్టి. And I should not forget our pastor Raja. అలాగే మన పాస్టర్ గారు రాజా గారిని నేను మర్చిపోకూడదు for giving me this honor to stand here. ఇక్కడ నిలబడే ఘనతను వారు నాకు ఇచ్చినందుకు. I'm ashamed that I can't speak Telugu. నాకు సిగ్గుగా అనిపిస్తుంది, నేను తెలుగులో మాట్లాడలేను. Though I speak Telugu at home. నేను ఇంట్లో తెలుగు మాట్లాడగలను. Now, brothers and sisters, before I start, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నేను మాట్లాడక ముందు I would like to play a small number to you. మీకు ఒక పాటను నేను వినిపించాలని కోరుతున్నాను. The hymn I have brought to the church today ఈ రోజు నేను సంఘానికి తెచ్చిన ఈ యొక్క పాట is a hymn written by a very famous person, a very rich person. ఎంతో పేరుగాంచిన అలాగే ఎంతో ధనవంతుడైన చాలా పేరుగాంచిన వ్యక్తి రాశారు. Unfortunately, he lost his 4 daughters in a shipwreck, and then he had almost lost his wife too, but she was somehow saved. And then he wrote this song, which I would like to play to you first. నలుగురు కుమార్తెలను తను ఆ యొక్క ఓడ ఆ యొక్క పగిలిపోవటం ద్వారా పోగొట్టున్నారు. తర్వాత ఎలాగో తన యొక్క భార్యను మాత్రం ఇంకా పోయే స్థితిలో నుండి తను రక్షించుకోగలిగారు. తాను రాసిన పాట ఇది. You see, I have not come here to show you how well I sing and how well I play. నేను ఎంత చక్కగా వాయించగలనా, నేను ఎంత చక్కగా పాడగలనా అని అది చూపించుకోవడానికి నేను రాలేదు. Let me tell you that this keyboard came into my life when I was 76 years old. నేను 76 సంవత్సరాల వయసులో అంటే ఆ వృద్ధాప్యంలో నాకు ఈ కీబోర్డ్ వచ్చింది. About 2.5 years ago. అంటే 2.5 సంవత్సరాల క్రితం. Now what I would like to tell you is to motivate you to start playing an instrument. నేను ఎందుకు ఈ మాటను చెప్తున్నానంటే మీకు ప్రోత్సాహకరంగా మీరు ఏదో ఒక వాయిద్యంను వాయించాలని, ఇంకా వాయించడానికి మేము ప్రోత్సహిస్తూ ఈ మాటలు చెప్తున్నాను. Please, you must have this as a life partner other than your wife or husband. మీ భార్య లేకపోతే మీ భర్తకు బదులుగా లేకపోతే వారితో పాటు మీకు ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉండాలి, ఇలాంటి వాయిద్యం, తద్వారా అది పార్ట్నర్గా మీకు ఉండాలని కోరుతూ ఉన్నాను. All right, let me play it for you and sing it for you. మంచిది, నేను మీ కొరకు వాయిస్తాను, పాడతాను. You see, I'm not used to playing in public. ఇంకా నేను ఇలాంటి జన సమూహాల్లో వాయించడం అంతగా వాయించలేదు. I play in my room, but I don't play in public, and that's why my fingers are shivering now. You can't see, but I can see them. నేను నా గదిలో వాయిస్తాను. అయితే ఇక్కడ వాయించడానికి నా వేళ్ళు కొంచెం మనుగుతున్నాయి. మీరు చూడలేకపోవచ్చు, కానీ నేను చూస్తున్నాను. First of all, I'll give you an introduction. మీకు ఒక ఉపోద్ఘాతాన్ని నేను ఇస్తాను మొట్టమొదటి. What does it mean? It means that I'm going to introduce you to the song. దాని అర్థం ఏంటంటే నేను ఆ పాటకు మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తాను. We usually play the first and the last line, or the chorus, or the complete hymn if the hymn is small hymn introduction. ఇంకా మనము సహజంగా ఒక పల్లవి లేకపోతే ఒక వచనం దాన్ని చిన్నదిగా ఉంటే మరొకసారి పాడుతూ ఉంటాము.
when peace like the river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. When peace like the river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Thank you very much. Shall we pray? ప్రార్థించేద్దామండి. Our dear, loving Heavenly Father, మా ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రి, speak through me to these people and to me also. మీ ప్రజలతోనూ తండ్రి, నాతోనూ, నా ద్వారా మాట్లాడండి. Touch each one of us మమ్మల్ని ప్రతి ఒక్కరిని తాకండి, and change our lives. మా జీవితాలు మార్చండి. For we ask all these in Jesus' name. మరియు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. The topic for today's talk is నేటి ధ్యానం కొరకైన అంశము the family ties. కుటుంబ వ్యవస్థ. So shall we all turn our Bibles దయచేసి మనమందరము బైబిల్ తిప్పుదామండి. to the book of Genesis chapter 2, ఆది కాండం 2వ అధ్యాయానికి తిప్పుదాము. verse 24. 24 వచనండి. 2:24 చెప్తుంది. కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తన తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, వారు ఏక శరీరమై యుందురు. A man will leave his father and mother and be united to his wife. కాబట్టి పురుషుడు తన తండ్రిని తల్లిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, వారు ఏక శరీరమై యుందురు. And then we also turn our Bibles to the book of Mark chapter 10 verse 9. అలాగే మార్క్ 10వ అధ్యాయం 9వ వచనం చెప్తామండి. Therefore, what God has joined together, let man not separate. కాబట్టి దేవుడు జతపరిచిన వారిని మనుషుడు వేరుపరచకూడదని వారితో చెప్పాను. There were two families side by side, living side by side. రెండు కుటుంబాలు ప్రక్క ప్రక్కలో నివసిస్తూ ఉన్నాయి. In one house, there always used to be screaming, shouting, crying, and all those things. ఒక ఇంట్లో ఎప్పుడు చూసినా కేకలు, బొబ్బలు, ఆ కొట్లాటలు, ఏడుపులు ఇలాగూ వినబడుతూ ఉండేవి. And in the other house, everything used to be very quiet. మరో ప్రక్క ఇంట్లో ఎప్పుడు చూసినా ఎంతో సమాధానంగా, ఎంతో నిశ్శబ్దంగా, ఎంతో మౌనంగా ఉండేది. So the woman in the house where there was a lot of shouting said to her husband, ఇంకా చాలా కేకలు ఉండే ఆ ఇంట్లో ఆ యొక్క స్త్రీ తన భర్తతో అన్నది, you see, how is it that in a neighbor's house
there is no shouting, screaming and all. In our house, almost every day something goes wrong. తను అడుగుతుంది, మన ప్రక్క ఇంట్లో ఎప్పుడు శబ్దం వినబడదండి, ఎప్పుడు అసలు ఏమాత్రం ఇంకా కొట్లాటలు కానీ ఏడుపులు కానీ కేకలు కానీ వినబడవు. కానీ మన ఇంట్లో ఎప్పుడు చూసినా ఏడుపులు కేకలు కొట్లాటలు ఇవే ఉంటాయి. The husband said to his wife, భర్త తన భార్యతో అన్నాడు, I'll find out about it. నేను దాన్ని కనుగొంటాను. The following morning, ఆ మరుసటి ఉదయం he went and peeked inside his neighbor's house. తన పక్క వారి ఇంటికి తను వెళ్ళాడు. He started watching. He saw that the woman was mopping the floor with water. ఇంకా తను తన యొక్క నేలను ఇంకా నీటితో తను తుడుస్తూ ఉంది. After some time, some noise came from inside the house, and this woman left the bucket and the piece of cloth and went inside. అయితే ఇంట్లో నుంచి ఇంకా గదిలో నుంచి ఏదో స్వరం వినబడ్డది. వెంటనే ఈ స్త్రీ తన యొక్క బకెట్ను ఆ యొక్క నీటిని తుడిచే పనిని ఆపివేసి లోపలికి గదికి వెళ్ళింది. In the meantime, the husband came inside. ఆ మధ్య వ్యవధిలో భర్త లోనికి వచ్చాడు. He didn't see the bucket and he kicked it. తను ఇంకా ఆ బకెట్ ని చూడలేదు, తను ఇంకా తన్నేశాడు. The water spilled all over the floor. ఆ నేలలో ఇంకా నీరంతా కూడా చిమ్మింది. The man who was watching all this, he thought that now the fight was going to begin. ఇంకా ఇది చూస్తున్న ఈ వ్యక్తి అనుకున్నాడు, ఇప్పుడు కొట్లాట మొదలవుతుంది, ఇంకా వీళ్ళిద్దరు మంచి కొట్లాడుకుంటారు అనుకుంటున్నాడు. When the wife came to the room, ఎప్పుడైతే భార్య ఆ గదిలోనికి వచ్చిందో, when she heard the noise, she came inside. She came running inside and she saw water all over the floor. తను ఆ శబ్దం విన్నప్పుడు తను ఇంకా లోన్ నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది. ఇంకా తను వచ్చి చూసేసరికి ఆ నేలంతా కూడా నీటిమయమై ఉంది. She didn't lose her temper. తను ఏమాత్రం కూడా కోపం తెచ్చుకోలేదు. She just looked at her husband and asked her. తను భర్త వంక చూసి అంటుంది, How did it happen? ఇది ఎలా జరిగింది? He said, I'm sorry, I kicked the bucket because I didn't see it. ఇంకా తన భర్త అన్నాడు, నన్ను క్షమించు, నేను చూడలేదు, ఇంకా ఆ బకెట్ని నేను తన్నాను. The woman said, ఆ స్త్రీ అన్నది, It's okay, I'll clean it. పర్వాలేదు, నేను తుడిచేస్తాను. Now what do we find in this? ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తూ ఉన్నాము? There was no quarrel, there was no shouting, there was no fighting. ఇంకా ఏ కొట్లాట లేదు, ఏ మాత్రం కేకులు లేవు, ఏ మాత్రం పోట్లాట లేదు. And the matter subsided then and there. అక్కడ చూస్తే ఇంకా ఆ యొక్క ఆ విషయం, ఈ సంఘటన సన్నివేశం అంతటితో ఆగిపోయింది. Now brothers and sisters in Christ, what would have happened if the same thing happened in our house? నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఒకవేళ ఇదే సంఘటన మన ఇళ్ళలో జరిగితే మనం ఏం చేస్తాం? We must have patience. మనకు ఓపిక అవసరము. We must forgive when somebody commits a mistake. ఎవరైనా మన ఎదుట తప్పు చేసినప్పుడు మనం దాన్ని ఓర్చుకోవాలి. We must develop this nature of forgiveness and create patience in our families. మన కుటుంబాల్లో మనం ఈ యొక్క ఓపికను తెచ్చుకోవాలి, క్షమించే గుణాన్ని అలవర్చుకోవాలి. I'll tell you a small example. నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీతో చెప్తాను. Actually, it happened in someone's life. ఒకరి జీవితంలో ఇది జరిగింది. You all know Edison, actually, who invented the first electric bulb. మీకు అందరికీ తెలుసు కదండి, ఎడిసన్ అనే వ్యక్తి తన మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క బల్బును, ఈ యొక్క కాంతి బుగ్గను తనే కనుగొన్నాడు. After he had made the first electric bulb, he called his assistant Jimmy Price. జిమ్మీ ప్రైస్ అనే తన యొక్క అనుచరులను, తనకు సహాయం చేసే వ్యక్తిని తను కనుగొన్న తర్వాత పిలిచాడు. He gave the bulb in his hand and said, Jimmy, please keep it upstairs. తను ఆ యొక్క బల్బును తన చేతికిచ్చి, జిమ్మీ దీన్ని మేడ గదిలో పెట్టు అని చెప్పాడు. While Jimmy was taking the bulb upstairs, the bulb slipped from his fingers. అయితే జిమ్మీ ఆ యొక్క బల్బును మేడ గదికి తీసుకెళ్తుంటే తన చేతిలో నుండి ఆ బల్బు జారిపడింది. It fell down and crashed. అది క్రింద పడి ఇంకా ముక్కలైపోయింది.
You can understand the feelings of Edison after such a lot of hard work he had made that bulb. ఎన్నో ప్రయోగాల తర్వాత అంత చక్కటి బల్బును తయారు చేస్తే ఒకసారి ఊహించింది ఎడిసన్ యొక్క అతని యొక్క మనసు ఎలా ఉండొచ్చు. But he didn't lose his temper. తనే మాత్రం కోపం తెచ్చుకోలేదు. He didn't shout, he didn't scream. ఏ మాత్రం కేకలు వేయలేదు, బొబ్బలు పెట్టలేదు, తన మీద అరచలేదు. He quietly went to his room and started making another bulb. తను మరలా తన గదిలోకి వెళ్ళాడు, మరలా బల్బును తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు. After he made the second bulb, he called his assistant again. రెండోసారి తన బల్బును చేసిన తర్వాత తనకు సహాయం చేసే ఆ జిమ్మిని మరలా పిలిచాడు. He called the same assistant again. మరలా అదే వ్యక్తిని పిలిచాడు. Jimmy, take this bulb and keep it upstairs, but be careful. జిమ్మి, ఈ బల్బు తీసుకెళ్లి మేడ గదిలో పెట్టు, జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పాడు. Do we really forgive when somebody commits a mistake? Do we forgive our children? ఎవరైనా తప్పు చేస్తే మనం వారిని క్షమిస్తామా? మన పిల్లల్ని క్షమిస్తామా? Do we forgive our wives? మన భార్యల్ని క్షమిస్తామా? Brothers and sisters in Christ, we have got two arms. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనకు రెండు చేతులు ఉన్నాయి. One arm may be stronger than the other, ఒక చెయ్యి ఇంకో చెయ్యి కంటే బలంగా ఉండవచ్చు, but they work together. అయితే ఈ రెండు కూడా కలిసి పనిచేస్తాయి. They don't complain against each other that you do more work, I do less work. ఒక చెయ్యి ఇంకో చేతితో ఫిర్యాదు చేయదు, నువ్వు నాకంటే ఎక్కువ పని చేస్తావు, నాకంటే చక్కగా పని చేస్తావు అని అనదు. They work together. వారు కలిసి పనిచేస్తాయి. Exactly the same way, we should not look at the weaknesses of our life partner. అయితే మనం కూడా మన జీవిత పాలిభాగస్తుడి యొక్క బలహీనతలు చూడవద్దు. We must overlook the weaknesses of our life partner. మన యొక్క జీవిత పాలిభాగస్తుని యొక్క ఆ యొక్క బలహీనతలు మనం చూచినట్టుగా ఉండాలి. Let us look at the good points they have. వారు కలిగిన చక్కటి సుగుణములను చూడండి. We have two legs, మనకు రెండు కాళ్ళు ఉన్నాయి, but they carry this body. ఈ శరీరపు బరువునంతటిని కూడా ఈ కాళ్ళు మాత్రమే భరిస్తాయి. Exactly the same way the wife and husband should carry the family. అలాగే భార్యాభర్తలు కూడా కుటుంబ వ్యవస్థ యొక్క భారాన్ని భరించాలి. No complaints. ఏమాత్రం ఫిర్యాదులు లేకుండా. We have two eyes, మనకు రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి, but they see the same thing. అయితే ఈ రెండు కళ్ళు అవి ఒకటే దాన్ని చూస్తాయి. Exactly the same way, అదే విధంగా చూస్తాయి. the husband and wife should have always a compromise. అలాగే భార్య భర్తలు కూడా ఒకరు రాజీ పడుతూ ఉండాలి. They should not have difference of opinion. వారు భిన్న అభిప్రాయాలు కలిగి ఉండకూడదు. They should sit together. వారు కలిసి కూర్చోవాలి. See, problems will always come so long we live. మనం జీవించినంత కాలం మనకు సమస్యలు ఉంటాయి. Dead people don't have problems. వృద్ధులకు, చనిపోయిన వాడికి ఏ సమస్య ఉండదు. We have problems because we are alive. మనకు సమస్యలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే మనం సజీవులం కనుక మనకు సమస్యలు ఉన్నాయి. We have to face them. వాటిని మనం ఎదుర్కోవాలి. There is no hiding place in a boxing ring. ఇంకా ఈ యొక్క బాక్సింగ్ ఆడే ఆ యొక్క రింగ్ లో ఇంకా దాగు చోటు లేదు. You can't run away from the boxing ring. ఆ యొక్క బాక్సింగ్ రింగ్ ఆ చోటు నుంచి ఆ యొక్క బాక్సింగ్ చోటు నుంచి నువ్వు ఇంకా పరిగెత్తడానికి ఓ మార్గం లేదు. Once you enter the boxing ring, you have to fight. నువ్వు ఒక్కసారి ఆ యొక్క పోట్లాడే ఆ బాక్సింగ్ ఆ రింగ్ లో చేరినావు అంటే నువ్వు పోట్లాడాల్సిందే, నువ్వు పోటీ పడాల్సిందే. Marital ride may be rough. కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క వైవాహిక జీవితం అదెంతో గరుకుగా ఉండవచ్చు. You can't do anything about it. కొన్నిసార్లు వాటి గురించి ఇంకా నువ్వు ఏమీ చేయలేకపోవచ్చు. You have to fight అది నువ్వు పోట్లాడాలి without complaining. ఏ ఫిర్యాదు లేకుండా నువ్వు మంచి పోరాడాలి. So forget about leaving the wife and the husband, because once we have accepted them in our family, in our life, we have to follow them, we have to be with them all the time. భార్య భర్తల విషయం మర్చిపోండి. కుటుంబంలో ఎవరైనా కానీ కుటుంబం అనుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తిని నువ్వు ఖచ్చితంగా క్షమించాలి. Remember, don't compare your wife and husband with others. నీ భార్యను నీ భర్తను దయచేసి వేరే వారితో పోల్చకండి. Don't say, look at that man. ఆ వ్యక్తిని చూడు, ఆ మగవాడిని చూడు.
Look at that woman. ఆ స్త్రీని చూడు. Please do not compare. దయచేసి అలాగ పోల్చకండి. They all are weak. వారందరూ బలహీనులే. They all have weaknesses. వారందరికీ బలహీనతలు ఉన్నాయి. Now I am standing here and speaking to you today. నేను ఈ రోజు ఇక్కడ నిలబడి నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను. That doesn't mean I'm a strong man. దాని అర్థం ఏదో నేను బలవంతుడని కాదు. You ask my wife, she'll give you a big list. మీరు నా సతీమణిని అడిగితే ఆమె పెద్ద పట్టికనే ఇస్తుంది. A big list of my weaknesses. నా బలహీనతల యొక్క పెద్ద పేజీని పుటలే ఇచ్చేస్తుంది. We are all weak, brothers and sisters. We are all weak. మనమందరము కూడా బలహీనులమండి. But we have to be together. అయితే మనం కలిసి ఉండాలి. Please keep this in mind. దయచేసి దీన్ని మనసులో ఉంచుకోండి. Our God is great. మన దేవుడు గొప్పవాడు. Go to Him and ask for forgiveness. Ask for everything what you need. నువ్వు ఆయన ఎద్దకు వెళ్ళు, ఆయన అడుగు, నీకు ఏమి కావాలో అంతయు ఆయన అడుగు. See, He is so great that He arranges milk for the baby before the baby comes to this world. ఆయన ఎంత గొప్పవాడంటే ఆ శిశువు ఇంకా ప్రస్తుతి కాదు ఇంకా జన్మించక ముందే ఆయన ఆ యొక్క శిశువుకు పాలను సిద్ధపరిచే గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు. See, love cannot be guaranteed. ఇంకా ప్రేమ ఏమాత్రం కూడా గ్యారంటీ By signing a document. ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. By signing a document. ఒక డాక్యుమెంట్, ఒక పత్రం, ధృవీకరణ పత్రంలో సంతకం పెట్టడం ద్వారా నేను గ్యారంటీ ఇవ్వలేను. Love has to be fresh all the time. ప్రేమ ఎప్పుడు తాజాగా, ఎంతో నవీనంగా, తాజాగా ఉండాలి. The wife and husband should not say to each other, I promised on the day of wedding in front of the pastor that I love you. ఓ నేను ఆ భార్య భర్తలు ఇదిగో ఆ యొక్క పాస్టర్ గారి ఎదుట ఆ వివాహ దినము నేను నీతో చెప్పాను, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తానని. In front of our heavenly Father I promised. నేను ఆ పరలోకపు తండ్రి ఎదుట నేను వాగ్దానం చేశాను. So it holds good all the time. అది ఎంతో చక్కగా అది పట్టి పెట్టి ఉంచుతుంది. Till I say that I don't love you. నేను ఇంకా ప్రేమించినంత వరకు, Till I say that I don't love you anymore, ఇంకా it holds good. ఇదిగో నేను ఇంకా నిన్ను ప్రేమించను అని చెప్పేంత వరకు అది చెప్పినది మాటనే మంచిది. It has to be fresh all the time. అది ఎల్లప్పుడూ తాజాగా ఉండాలి. Love can live only when it is fresh. ప్రేమ ఎప్పుడు వసించును, ప్రేమ ఎప్పుడు ఉండును అంటే అది తాజాగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఉండును. Brothers and sisters, I would like to give you something. నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీకు ఒకటి ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను. Now turn your Bibles to the book of Ephesians, 5th chapter, 23rd verse. దయచేసి మీ బైబిల్ని తిప్పండి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 23వ వచనం అండి. 5:23 చదువుతున్నాను. క్రీస్తు సంఘమునకు శిరస్సై ఉన్నలాగున పురుషుడు భార్యకు శిరస్సై ఉన్నాడు, క్రీస్తే శరీరమునకు రక్షకుడై ఉన్నాడు. For the husband is the head of the wife. భర్త పురుషుడు భార్యకు శిరస్సై ఉన్నాడు. What about the wife? భార్య విషయం ఏంటి? I say that she is the neck of the husband. ఇక్కడ నేను ఏమంటానంటే ఆ తలను తిప్పే గొంతు అంటాను. The head sits on the neck. ఇంకా ఈ యొక్క మెడ పైనే ఈ తల కూర్చుంటుంది. They work together. వారు కలిసి పనిచేస్తారు. So we are the husband and the wife. అలాగే భార్య భర్తలు కూడా. Give the first preference to your life partner. A wife should say, my husband is number one in my life and no one else is. Not my father, not my mother, not my brother. No third person should come in between the husband and the wife. Please listen to me very carefully. This is my experience and I am speaking a lot of things under my gray hair, a lot of experiences, and I am sharing them with you. Please do not bring anyone other than your life partner as number one in your life. They get the highest priority. Highest. No one should come in between the husband and the wife. భార్య ఏమనాలి అంటే నా భర్తే నా మొదటి ప్రాధాన్యత,
ఇంకెవరు కాదు, నా తల్లి కాదు, నా తండ్రి కాదు, నా స్నేహితులు కాదు, మరెవరు కాదు. ఎవరిని నేను చాలా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, నీ జీవితంలో ఇంక ఎవరు కూడా రావద్దు. నా నెరసిన వెంట్రుకలతో నేను చెప్తున్నాను, నా అనుభవంలో నేను చెప్తున్నాను, నీ జీవితంలో ఇంకా ఎవరికి, నీ భర్తకు తప్ప నువ్వు ఎవరికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వద్దు. There are a few things I have made a note of it and I would like to speak about them. కొన్ని విషయాలు నేను రాసుకుని వచ్చాను, వాటిని మీకు ప్రస్తావించాలని కోరుతున్నాను. Say sorry to your wife or your husband even if it is not your mistake. నీ భర్తకు, నీ భార్యకు నన్ను క్షమించు అని చెప్పు. ఎప్పుడంటే నీ తప్పు కానప్పుడు కూడా చెప్పు. Because you want to keep the relationship. ఎందుకంటే నువ్వు బాంధవ్యాన్ని, సత్సంబంధాన్ని కొనసాగించాలని కోరుతున్నావు. Respect each other in front of your children. నీ పిల్లల ఎదుట మీరు ఒకరిని ఒకరు గౌరవించుకోండి. Respect each other in front of others. అలాగే మీరు ఒకరిని ఒకరు వేరే వారి ఎదుట గౌరవించుకోనండి. Have physical relationship always. ఎల్లప్పుడూ కూడా భౌతిక సత్సంబంధాన్ని, బాంధవ్యాన్ని కలిగి ఉండండి. Reduce your necessities. నీ యొక్క అవసరతను తక్కువ చేయండి. You see, money is a number. డబ్బు అన్నది ఒక సంఖ్య అయి ఉన్నది. If your happiness depends upon money, ఒకవేళ నీ యొక్క సంతోషము డబ్బుపై ఆధారపడి ఉంటే the number will keep changing and you will never reach happiness. అయితే దాని అర్థం ఏంటంటే నీ సంఖ్య ఎప్పుడు మారుతుంటుంది. దాని అర్థం ఇంక నువ్వు ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో సంతోషాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండలేవు. So be content. కాబట్టి సంతృప్తి కలిగి ఉండు, నువ్వు ఏదైతే కలిగి ఉన్నావో దాన్ని బట్టి. So reduce your necessities. The more money you need, the more time you will spend away from your family. నీకు ఎంత ఎక్కువ డబ్బు కావాలనుకుంటావో అంత ఎక్కువగా నువ్వు ఇంటికి బయట, నీ కుటుంబానికి బయట ఉంటావు. Apart from your regular job, you will have part-time jobs. నీ యొక్క అనుదినము చేసే ఉద్యోగం తప్ప ఇంకా వేరే యొక్క పార్ట్ టైం జాబ్ కూడా నువ్వు చేస్తూ ఉంటావు. Let me tell you that the family is the source of happiness. నేను చెప్పనివ్వండి, కుటుంబమే సంతోషానికి కారణమై ఉన్నది. No friends can give you that. ఏ స్నేహితులు నీకు ఇవ్వరది. No jobs can give you that. ఏ ఉద్యోగం నీకు ఇవ్వదు. Nothing can give you that. ఏది కూడా నీకు ఇవ్వదు. Family is the source of your happiness. నీ కుటుంబమే నీ సంతోషానికి కారణమై ఉంది. If you want to be happy in life, be with your family most of the time. నీ జీవితంలో నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి అంటే కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపు. Never keep any secrets between you. అలాగే మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఎప్పుడు కూడా రహస్యాలు ఉంచకండి. Never tell lies to each other. ఒకరితో ఒకరు దయచేసి అబద్ధాలు చెప్పకండి. Do not dominate. ఒకరిని ఇంకొకరు అజమాయిషీ చేయకండి. If somebody says your husband is a henpecked, you know what I mean? Henpecked. If somebody says your husband is henpecked, that means that person has slapped you on your face. ఒకవేళ ఎవరైనా మీ యొక్క భర్త ఇంకా ఆ కోడి లాంటి వాడు అంటే తను ఇంకా నీ ముఖంపై ఒక చెంపదెబ్బ ఇచ్చినట్టుగా ఉంది. Look for peace, not for domination. దయచేసి నీవు ఆ సమాధానాన్ని చూడు. ఆ వ్యక్తిని ఎలా అధిగమించాలా, ఎలాగ నా యొక్క అదుపులో ఉంచుకోవాలా అని ప్రయత్నించకు. Never doubt your life partner. నీ జీవిత పాలిభాగస్తుని, పాలిభాగస్తురాల్ని అనుమానించకు. Remember, the doubt and your ego will make your relationship, a healthy relationship, hollow. నీ యొక్క ఆరోగ్యకరమైన చక్కటి సంబంధాన్ని ఈ అనుమానము, అలాగే ఈ యొక్క ఈగో, అహం నేను పాడు చేసి అది ఎంతో భయంకరంగా చేయను. Never consider the opinions of others when they give for your wife or husband. నీ భార్య గురించి, నీ భర్త గురించి వేరే వారు ఎవరో ఆ అభిప్రాయాన్ని తీసుకోవద్దు. Never judge your life partner because of someone's opinion. ఎవరో ఆ వారి అభిప్రాయాన్ని బట్టి నీ భర్తను నీవు తీర్పు తీర్చకు. Brothers and sisters in life, in Christ. క్రీస్తు యేసునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా,
see that no one smokes, no one drinks, no one uses drugs in the family. కుటుంబంలో ఎవరు కూడా ఆ ప్రోగ తాగటం కానీ మత్తు పదార్థం సేవించడం కానీ అలా చేయకుండా చూసుకోండి. A small incident happened. ఒక చిన్న సన్నివేశం జరిగింది. A husband used to doubt his wife. ఒక భర్త తన భార్యను అనుమానించేవాడు. He thought that his wife was not able to hear properly. తను ఏమనుకున్నాడంటే తన యొక్క భార్య సరిగ్గా వినపడేది కాదు. So what he wanted to just try it out. So what he did is, he went a little far. His wife was in the kitchen. తన యొక్క భార్య కిచెన్ లో వంటశాలలో ఉంది. తను కొంచెం దూరంగా వెళ్ళాడు. And said to his wife, తన భార్యతో అన్నాడు, asked his wife, తన భార్యను అడిగాడు, honey, is the food ready? హనీ, భోజనం సిద్ధంగా ఉందా? There was no answer from her. తన నుంచి జవాబు లేదు. So he went a little closer. ఇంకొంచెం ముందుకు వచ్చాడు. He said the same thing again. మరలా అదే అన్నాడు. But there was no reply. మరలా జవాబు లేదు. Then he went very close, just behind her, and asked her, honey, is the food ready? తన వెనకకే వెళ్ళి తన వెనకనే నిలబడి అన్నాడు, హనీ, భోజనం సిద్ధమైందా? And the wife said, I have already said to you 2 times. నేను ఇప్పటికే 2 సార్లు చెప్పాను. చూసా. The husband misunderstood his wife. తన భార్యను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు. Please sit with your husband or wife, with your life partner, నీ జీవిత పాలిభాగస్తునితో and sort out all the differences. మీకు కలిగిన వ్యత్యాసములన్నింటినీ కూడా Take the initiative, చేసుకోండి. sit together and sort out the differences. దయచేసి మీరు కలిసి కూర్చొని ఒకరితో ఒకరు ఆ యొక్క వ్యత్యాసములన్నింటినీ కూడా సవరించుకోండి. And for this we need both persons' cooperation. అయితే దీనికి ఇరువురు కూడా ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేయాలి. I'll say once again, do not compare your husband or wife with others. మరొకసారి చెప్తున్నాను, దయచేసి వేరే పురుషుడితో వేరే స్త్రీతో మీ భార్యను లేకపోతే మీ భర్తను మీరు పోల్చకండి. Remember, it's very painful. అది చాలా నొప్పిగా చాలా బాధగా ఉంటుంది. The father తండ్రి creates a life outside him. తనకు వెలుపల ప్రాణాన్ని జీవాన్ని తయారు చేస్తాడు. I mean, the life is created by the father, remains outside him. జీవితం లేకపోతే జీవం తండ్రికి వెలుపల చేయబడుతుంది, అలాగే బయటనే ఉంటుంది. But the wife carries that life in her womb and gives birth. అయితే ఆ భార్య ఆ జీవాన్ని తన యొక్క గర్భంలో తను మోస్తూ ఉంది. Now let me tell you this, the fathers, remember. తండ్రులారా దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకుని నేను చెప్పనివ్వండి మీతో. You must include yourself in the child's life right from the very first month. మొదటి నెల నుండి ఆ యొక్క బిడ్డ యొక్క జీవితంలో నీవు కూడా జతపరచుకోవాలి. The actual caring is taken by the mother, wife, but by your wife. నీ యొక్క భార్య ద్వారా ఇంకా ఆ యొక్క బిడ్డకు కావాల్సినవి కూడా తను చూసుకుంటూ ఉంది. But your presence is needed. అయితే నీ సన్నిధి నువ్వు అక్కడ ఉండటం అవసరమై ఉంది. Don't think that my wife will take care of everything. No. అలా అనుకోవద్దు, నా భార్య అన్ని చూసుకుంటుందిలే అని. Because the actual reading is done by her. But your presence is needed. అన్ని పనులు తను చేస్తూ ఉన్నా నువ్వు అక్కడ ఉండటం చాలా ప్రాముఖ్యం. Otherwise you will become a stranger for the child. Remember this, I'm warning you. You will become a stranger for your own child. కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి, నీ యొక్క సొంత బిడ్డకు నువ్వు ఒక పరాయివాడిగా అవుతావు. జాగ్రత్త, మీరు అక్కడ ఉండటం చాలా ప్రాముఖ్యం. Keep your family first before your work and business. నీ వ్యాపారం కంటే నీ యొక్క పని కంటే ముందుగా నీ యొక్క కుటుంబాన్ని మొదట పెట్టు. I know money is important. నాకు తెలుసు డబ్బు ప్రాముఖ్యమని. But your family is more important than money.
నీ కుటుంబము డబ్బు కంటే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యం. You may have crores of rupees in the bank, but what is the use? కోట్ల రూపాయలు మీకు బ్యాంక్ లో ధననిధిలో ఉండవచ్చు, ఏంటి ప్రయోజనం? But if the family is not with you, నీ కుటుంబం నీతో లేనట్లయితే ఏం ప్రయోజనం? you should take the initiative to talk to your children. నీ పిల్లలతో మాట్లాడడానికి నీవే ఆ ముందు ఆ పని అలాగే చేయాలి. Father has a great responsibility. తండ్రులకు ఎంతో గొప్ప బాధ్యత ఉంది. I wish I had known many of these things. నేను ఈ విషయాలు ఇంకే ముందుగా తెలుసుకుంటే బాగుండు అనుకుంటాను. I want the younger generation to know this. అయితే ఈ నవీన తరం దీన్ని తెలుసుకోవాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను. Include yourself in your child's life right from the very first month. నీ యొక్క బిడ్డ యొక్క మొదటి నెలలోనే నువ్వు తనతో కూడా చర్చించుకో. And for this you need your wife's cooperation. దీని కొరకే నీ యొక్క భార్య యొక్క సహకారం నీకు అవసరం. When you look at the lives of these great people, you find that the mothers have played a very important role in their lives. గొప్పవారి జీవితాల్లో మీరు చూస్తే తల్లులు చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఆ కార్యాన్ని వారి జీవితాల్లో చేశారు. So mothers, it's your responsibility తల్లులు ఇది మీ బాధ్యత అయ్యున్నది. to sow the seed of greatness in your child's life. నీ యొక్క బిడ్డ యొక్క జీవితంలో గొప్పతనాన్ని ఆ యొక్క విత్తనాన్ని విత్తే బాధ్యత నీదై ఉంది. So you have to see that when you feed them, when you are with them, because the mothers are usually with the children. When you are with them, please give them good examples, tell them good stories, and see that you motivate them to be a good human being. దయచేసి తల్లులు మీరు వారికి మంచి బోధనను అలాగే మంచి కథనాలను వారికి మంచి ప్రోత్సాహం ఇవ్వండి. ఎందుకంటే పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా తల్లులతోనే ఉంటారు. From this mouth, ఈ నోటి నుండి nothing wrong should come. ఏ చెడు రాకూడదు. Please remember this. జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. The children learn from their mothers and fathers. పిల్లలు తల్లులు తండ్రుల నుంచి నేర్చుకుంటారు. The mothers, you see, I cannot, it's a very big topic, ఇది చాలా పెద్ద అంశం అండి. and I just would like to speak a few things. కొన్ని విషయాలు మాత్రమే మాట్లాడాలని కోరుతూ ఉన్నాను. Try to have family prayers. మీరు కుటుంబ ప్రార్థనను కలిగి ఉండండి. Right from the very early age, right from the second month, the second day of the wedding, you must have a family prayer life. మీరు ప్రార్థన జీవితాన్ని కుటుంబ ప్రార్థన నీ యొక్క మొదటి దినము నుండి నీ రెండవ కుటుంబ దినము నుండి ప్రారంభించాలి. You tell the children it is not the color of your skin or your beauty is going to bring success in your life. మీరు మీ పిల్లలకి చెప్పాలి నీ రంగు నీ యొక్క అందము నీ జీవితానికి విజయాన్ని తేదు. You see, if the child is a little dark, a little short and all, they get disappointed when you look at people who are handsome and beautiful. ఒకవేళ పిల్లవాడు ఆ అమ్మాయి కానీ కొంచెం నల్లగా ఉంటే లేకపోతే కొంచెం పొట్టిగా ఉంటే వారు అందమైన వ్యక్తులను చూసి పొడుగ్గా ఉన్న వారిని చూసి వారి జీవితంలో నిరుత్సాహపడతారు. You are the person who is going to motivate. నీవే ఆ వ్యక్తివి. నీ పిల్లవాడిని ప్రోత్సహించే ఆ ప్రోత్సాహం నీవే. Tell them it's not your beauty which is going to give you success. వారితో చెప్పండి నీ అందం కాదు నీకు విజయాన్ని ఇచ్చేది. Your good qualities, నీ మంచి నైత్యం, your nature, నీ యొక్క మంచి స్వభావం, your talents, నీ తలాంతులు, your education, నీ యొక్క చదువు, your communication skills. అలాగే నువ్వు మాట్లాడే ఆ సంభాషణ విధానం. These are the things. ఇవి జీవితంలో The ability to do things well. ఇంకా చక్కగా పనులు చేసే ఆ సామర్థ్యము. These are the things which will bring success in your life. నీ జీవితంలో ఈ విషయాలే నీకు విజయాన్ని తెస్తాయి. These are the things which will lead you to success. ఈ విషయాలే నీ జీవితంలో విజయానికి నడుపుతాయి. Remember, never say that you are a fool, you are an idiot, you don't understand anything, you're good for nothing. దయచేసి ఎప్పుడు చెప్పవద్దు నేను ఒక బుద్ధిహీనండి, నేను ఒక బుద్ధి లేనిదానండి, నేను దేనికి పనికిరాని వాడినండి అని నువ్వు జీవితంలో ఎప్పుడు చెప్పవద్దు. Don't tell these things to your child.
దయచేసి మీ పిల్లవాడికి ఈ మాటలు ఎప్పుడూ చెప్పొద్దు. Please. దయచేసి చెప్పొద్దు. Everyone has got different nature, but you have to motivate them and you have to see that they're always on the right path. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భిన్నమైన నైత్యం, భిన్నమైన విధానంలో పనిచేసే ఆ సామర్థ్యం ఉంటుంది. వారిని ఆ కోణంలో మీరు ప్రోత్సహించాలి. I have seen many parents saying that you are good for nothing. You cannot do anything in life. You are useless. Please never say such things to your children. నేను చాలా మంది తల్లిదండ్రులను చూశాను. వారు చెప్తుంటారు, వీడి పనికి రానుండండి, వీడి ఎదవండి, వీడు అసలు ఏం చేయలేడండి అని అలా తిడుతూ ఉంటారు. దయచేసి మీ పిల్లల్ని అలా అనకండి. The dining table is the valuable furniture in your house. మీ ఇంటిలో ఉన్న వస్తువులన్నిటిలో చాలా విలువైన ఖరీదైన వస్తువు ఏంటంటే ఆ భోజనము తినే బల్ల చాలా విలువైనది. That is the furniture which plays a very important role to unite the family. ఆ యొక్క భోజనపు బల్లయే కుటుంబాన్ని సమకూర్చడానికి, ఒకటిగా సఖ్యతగా ఐక్యతగా ఉంచడానికి ఆ యొక్క బల్లనే పనిచేయడం. So have food together. కలిసి భోజనం చేయండి. People say, even I say that, the family which plays together, prays together, they live together. ఏ కుటుంబం అయితే కలిసి ప్రార్థన చేస్తారో, కలిసి ఆడుకుంటారో, కలిసి భోజనం చేస్తారో వారు కలిసి జీవిస్తారు. So brothers and sisters, go out shopping with your family. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు కుటుంబంతో కూడా షాపింగ్కి వెళ్ళండి, కొనుగోలుకు వెళ్ళండి. Try to be with them as much as you can. ఎంతగా ఉండగలుగుతారో అంతగా మీ కుటుంబంతో ఉండండి. Celebrate their birthdays, anniversaries. వారి యొక్క పుట్టిన దినాలు, జన్మదినాలు, వారి యొక్క వార్షికోత్సవాలు దయచేసి వాటిని చేయండి. Go to picnics. మంచి విహార యాత్రలకు వెళ్ళండి. Spend time with them. వారితో కూడా సమయాన్ని గడపండి. Don't forget, family is a source of happiness. మీరు గుర్తుంచుకోండి, కుటుంబమే ఆనందానికి వనరయ్యింది. It is said that bringing up children is the most difficult task in the world. ఎవరు చెప్పారు పిల్లల్ని పెంచడం జీవితంలో లేకపోతే ప్రపంచంలో అతి క్లిష్టమైన కష్టమైన పని అని? Nowadays children, when you impose restrictions on them, they oppose. ఈ దినాల్లో పిల్లలపై ఒత్తిడి తెచ్చి మీరు ఇలాగే చేయాలని ఖచ్చితంగా చెప్తే వారు తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉన్నారు. No, give them some examples. For example, ఉదాహరణలు ఇవ్వండి. ఉదాహరణకు, suppose there is a snake పాము ఉందనుకోండి, and there's a baby over there. అక్కడ ఒక శిశువు ఉంది. Will you allow the snake to go towards the baby? ఆ యొక్క ఆ పామును ఆ యొక్క శిశువు వైపుగా వెళ్ళడానికి మీరు అనుమతిస్తారా? You will immediately go and take the baby. Remove the baby from there. వెంటనే ఆ శిశువును ఆ చోట నుంచి మీరు ఎత్తుకొని తీసుకొని వెళ్తారు. Tell your children what you are doing is good for them. మీరు మీ పిల్లలకి చెప్పండి, మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో అది వారి మంచి కొరకై చేస్తున్నారు. They may not understand at that time. వారికి ఆ సమయంలో అర్థం కాకపోవచ్చు. Tell them, I also thought the same way. Now I'm a father, I'm a mother now. And now I know actually what my parents wanted to say, that it was right. చెప్పండి, అరే నేను పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు మీలాగా ఉన్నప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు, ఇప్పుడు నేను తండ్రిని అయ్యాక అర్థం అవుతుంది, మీ మంచి కొరకై చెప్తున్నాను. You may not understand now, but you will understand later. మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు, మీకు తర్వాత అర్థం అవుతుంది. A sculptor had a big stone in front of him. He had a chisel and a hammer, and he was trying to break the stones. అయితే ఒక శిల్పకారుడు ఒక రాయి తన ఎదుట ఉంటుంది, అలాగే సుత్తెను అలాగే ఆ చెక్కే ఆ చిన్న ఆ పనిముట్టు ఇనప ముక్కను కలిసి తాను చెక్కుతూ ఉంటాడు. A passerby asked him, "What are you doing?" అయితే ప్రక్కన వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి అడిగాడు, నువ్వు ఏం చేస్తూ ఉన్నావు? He said, "There's a beautiful statue hidden under this." ఆయన అన్నాడు, ఈ రాయిలో ఒక అందమైన విగ్రహం ఉంది. I'm just removing the unwanted stones. ఏదైతే అవసరం లేదో దాన్ని మాత్రం నేను తీసివేస్తున్నాను.
you will find a beautiful statue inside. చక్కటి అందమైన విగ్రహాన్ని లోన మీరు చూస్తారు. Brothers and sisters in Christ, the parents should tell their children the same thing. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, తల్లిదండ్రులైన వారు మీ పిల్లలకు మీరు ఇదే విషయాన్ని చెప్పాలి. You tell them that what you are doing is good for them. They are beautiful. మీరు వారికి చెప్పాలి, మీరెంతో అందంగా ఉన్నారు. But you have the weaknesses which I know. I would like to remove them. మీలో కొన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయి, అవి నాకు తెలుసు, వాటిని నేను తీసివేయాలని కోరుతున్నాను. Have you seen a potter? మీరు ఎప్పుడైనా కుమ్మరి వాడిని చూసారా? How he gives shape to the clay. ఆ యొక్క మట్టికి, ఆ మట్టి ముద్దకు ఎంత చక్కటి రూపాన్ని ఇస్తాడు. And then he puts it inside the, what do you call that? Kiln they call. K-I-L-N. It's pronounced as kiln. ఇంకా ఆంగ్లంలో క్యాన్ అంటారు, KIULL. అయితే దానిలో ఆ యొక్క బట్టి అంటాము తెలుగులో. ఆ మట్టి ఆ యొక్క బట్టిలో ఆ వేడినిలో పెడతాడు. It takes about 5 days to cure it. దాన్ని శుద్ధి చేయడానికి 5 దినాలు పడుతుంది. So after 5 days, it's a beautiful pot. ఒక 5 దినాల తర్వాత ఒక అందమైన ఒక పాత్ర, మట్టి పాత్ర, కుండ ఏర్పడుతుంది. Brothers and sisters, the time you spend with your children is very, very important. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు మీ పిల్లలతో గడిపే సమయం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం. A father once said to his son, "Son, you see," the son said, "Papa, you don't spend time with me." ఇంకా తండ్రి కుమారునితో అన్నాడు, ఏ కుమారుడు ఏంటి? ఈ కుమారుడు అంటాడు, తండ్రి నువ్వు నాతో సమయాన్ని గడపవు. Father said, "You see, I'm very expensive, I have no time." తన తండ్రి అంటాడు, చూసావా, నాకు అసలు సమయం లేదు, నేను పని కలిగి ఉన్నాను. Each hour ప్రతి గంట gets me about $100 or $1,000. నాకు ప్రతి గంట $1000 సమానం. నాకు $1000 ప్రతి గంట వస్తాయి. Time is very important for me. నాకు సమయం ఎంతో ప్రాముఖ్యం. The son started collecting money. ఇంకా మెల్లిగా ఈ కుమారుడు రూపాయి అర్ధ రూపాయి కూడబెట్టడం మొదలు పెట్టాడు. The money he received on his birthdays, he collected. తనకు వచ్చిన బర్త్డే, జన్మదినము, వచ్చిన కానుకలు, ఇంకా తన యొక్క అలాంటి డబ్బంతా కూడబెడుతున్నాడు. And one day he went to his father and said, "Dad, here you have 100 rupees. Please spend 1 hour with me." తన అన్నాడు, తండ్రి ఆ $100 తీసుకెళ్ళి, ఇదిగో ఈ $100 నాతో గంట గడుపు. The parents don't understand actually how much the children love to be with them. ఇంకా తల్లిదండ్రులైన వారు పిల్లలతో కూడా ఉండటం ఎంత పిల్లలు ఇష్టపడతారో దాన్ని అర్థం చేసుకోరు. Please spend your time with your children. దయచేసి మీ సమయాన్ని మీ పిల్లలతో గడపండి. Spend your time with your family. మీ కుటుంబంతో మీ సమయాన్ని గడపండి. I would like to speak to the youth before I close. నేను ముగించక ముందు యవనస్తులతో మాట్లాడాలని కోరుతున్నాను. The youth, this is the time which decides your future. యవనస్తులారా, ఇది మీ సమయం, మీ భవిష్యత్తును అది నిర్ధారించే సమయం ఇది. The first thing I would like to say to them, have a goal in life. మొట్టమొదటిగా నేను మీ జీవితానికి గమ్యాన్ని కలిగి ఉండాలని చెప్తూ ఉన్నాను. An envelope without an address goes nowhere. ఒక ఎన్వలప్, ఒక ఉత్తరం, చిరునామా, పంపించే చిరునామా లేకుంటే అది ఎక్కడికి వెళ్ళదు. It goes nowhere. అది ఎక్కడికి వెళ్ళదు. If you do not have a goal in life, where will you go? జీవితంలో నీకంటూ ఒక లక్ష్యం, గమ్యం, గురి లేకపోతే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు? Sit down and think what exactly you would like to do in life. జీవితంలో నువ్వు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నావో దయచేసి కూర్చొని ఒకసారి ఆలోచించు. A sailor without a compass cannot go and enter the sea because he will not know where to go. సముద్రంలో ప్రయాణించే ఆ నావికుడు ఆ ప్రయాణంలో ఇంకా తాను దిక్సూచి లేకుండా ఆ సముద్రంలోకి దిగితే తాను ఎటు వెళ్ళాలో తనకు తెలియదు. When you construct a house, you నువ్వు have a ఇంటి కట్టేటప్పుడు blueprint. నీకు ఒక నీలి చిత్రం, ఒక బ్లూ ప్రింట్ నేను కలిగి ఉంటావు. Without the blueprint, you don't start constructing a house. నమూనా చిత్రాన్ని లేకుండా నువ్వు ఇంటిని కట్టడం ప్రారంభించావు.
brothers and sisters in Christ, క్రీస్తు యేసునందు ప్రియ సహోదరి especially సహోదరులారా, the young people, యవనస్తులైన వారు ప్రత్యేకంగా have a goal in life. జీవితంలో ఒక గమ్యాన్ని, లక్ష్యాన్ని, గురిని కలిగి ఉండవు. And not just having a goal, ఏదో గమ్యాన్ని కలిగి ఉండటం కాదు, you should work so hard to achieve it. దాన్ని సాధించడానికి నువ్వెంతో కష్టించి పనిచేయాలి. Have you seen a man drowning in water? మీరు ఒక వ్యక్తిని చూసారా, నీళ్ళలో మునిగే వ్యక్తిని? How badly he struggles to get air. వాడు గాలి పీల్చుకోవడానికి ఎలా కిలా కొట్టుకుంటాడో చూసారా? The same way you should struggle to achieve your goal. నీ గమ్యాన్ని అలాగే చేరడానికి నువ్వు అంతగా కష్టపడాలి, అంతగా కష్టపడాలి. Now, what the parents do for you, you cannot pay back. నీవు తల్లిదండ్రులు చేసేదానికి ఏ మాత్రం కూడా కొంచెం కూడా నువ్వు బదులు ఇవ్వలేవు. Let me tell you again. మరొకసారి మీతో చెప్పనివ్వండి. My brothers and sisters in Christ, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, what your parents have done and what they are doing, you cannot repay them. నీ తల్లిదండ్రులు ఏదైతే చేశారో, ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో, దానికి నువ్వు కొసమంతా కూడా, రవ్వంతా కూడా నువ్వు తిరిగి చెల్లించలేవు. The way you behave with your parents, the same way your children are going to behave with you. నీవు నీ తల్లిదండ్రులతో ఎలాగైతే ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నావో అలాగే నీ పిల్లలు కూడా నీతో ప్రతిస్పందించినాయి. This is the law of nature. ఇది సహజము, నేచర్ యొక్క నియమము, ధర్మమై ఉన్నది. You cannot change it. నీవు ఈ నేచర్ యొక్క ధర్మాన్ని నువ్వు మార్చలేవు. You cannot make an apple tree to give you mangoes. మీరు ఆ యొక్క యాపిల్ పండు చెట్టు యొక్క చెట్టును అది మామిడి పండ్లు ఇచ్చేటట్లుగా మీరు చేయలేరు. You can't do that. మీరు అలా చేయలేరు. It's not possible at all. You can't even think of it. నువ్వు అలా చేయలేవు, అది ఆలోచించడానికి కూడా కుదరదు. There's a law of nature. సహజ సిద్ధాంతము, So ధర్మము ఉంది. honor your father and mother. The Bible says. బైబిల్ చెప్తుంది, నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించుము. Shall we turn our Bibles to Ephesians page, chapter 6? ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక అండి, Chapter 6. 6వ అధ్యాయమండి. Children, and the first verse. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. ఏమండి 6:1 అండి. పిల్లలారా ప్రభువునందు మీ తల్లిదండ్రులకు విధేయులై ఉండి, ఇది ధర్మమే. Please. You see, especially when they grow old and they do not have any source of income, especially when they have invested most of their earnings on you, on your education, on you, on your wedding and things like that, they are not left with anything. Especially at that time, please be careful. You must be with them. You must give them company. You sit with them and find out what their problems are. Sort them out. Please do this. ప్రత్యేకంగా వారు వృద్ధులైనప్పుడు, వారి దగ్గర డబ్బు లేనప్పుడు, వారికి ఉన్న డబ్బంతా నీ యొక్క వివాహాన్ని కొరకో, నీ చదువు కొరకో, నీ మీద వారు పెట్టుబడి పెట్టి వారి దగ్గర ఏమీ లేకుండా ఖాళీగా ఉన్నారు. అలాంటి వృద్ధాప్యంలో, బలహీనతలో దయచేసి వారితో కూడా ఉండు. A teacher once, ఒకసారి ఒక ఉపాధ్యాయురాలు, she gave a few potatoes to each of her students ప్రతి విద్యార్థికి ఒక ఆలుగడ్డను ఇచ్చింది and instructed them not to take out from their bags. వారి యొక్క సంచిల్లో నుంచి ఈ ఆలుగడ్డను తీసుకోవద్దు అని చెప్పింది. She said, children, you keep them in your bags till I say to remove them. ఇంకా తను చెప్పింది, పిల్లలు ఈ ఆలుగడ్డ ఉంది, ఇది మీ బ్యాగుల్లో మీ సంచిలో ఉంచుకోనండి, నేను చెప్పేంత వరకు తీయకూడదు అని చెప్పింది. After 4 or 5 days, the children went to the teacher and said, teacher, we can't carry this anymore. ఇంకా వారు 4-5 రోజుల తర్వాత చెప్పారు ఉపాధ్యాయురాలు, మేము ఇంకా ఏమాత్రం కూడా మా సంచిలో ఉంచుకోలేమండి. They are smelling. అదెంతో దుర్వాసన వస్తుంది.
The teacher said, all right, you can remove them now. అయితే ఇప్పుడు ఉపాధ్యాయురాలు చెప్పింది మీరు ఇప్పుడు దాన్ని తీసివేయచ్చు. Then the teacher explained to the children. She said, ఇంకా ఆ ఉపాధ్యాయురాలు ఇంకా పిల్లలతో ఇలా వివరించింది. children, you were not able to carry these potatoes because they were smelly. ఈ యొక్క ఆలుగడ్డలు అవి దుర్వాసన వస్తున్న కారణం చేత వాటిని మీరు ఇంకా మొయ్యలేకపోయారు, Just for 4 ఉంచుకోలేకపోయారు. or 5 days. కేవలం 4-5 రోజుల్లోనే. What about the hatred, the anger, the jealousy, the envy you carry for a person throughout your life? నీ జీవితకాలం అంతా కూడా ఒక వ్యక్తిని ద్వేషిస్తూ, ఒక వ్యక్తి అట్లా కోపంగాను, ఒక వ్యక్తిని అసహ్యిస్తూ ఎలా ఉండగలవు, ఎలా మోయగలవు? How do you do that? అది ఎలా చేయగలవు? Brothers and sisters in Christ, there's a big lesson behind this. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క సన్నివేశం వెనుక ఎంతో గొప్ప పాఠం ఉంది. Let's not punish others because they have done something wrong. వారు ఏదో చెడు చేశారు, తప్పు చేశారని వారిని శిక్షించకండి. God is there to punish them. వారిని శిక్షించడానికి దేవుడు ఉన్నాడు. It is His job. అది ఆయన పని అయి ఉన్నది. Let's love each other and be with them. వారిని ప్రేమించి వారితో కూడా ఉందాము. When a child comes and puts their arms around you, I feel that is the biggest jewel you have in life. నీ జీవితంలో అతి పెద్ద ముత్యము, అతి పెద్ద ఆ రాయి ఎప్పుడు నువ్వు కలిగి ఉంటావంటే, నీవు నీ యొక్క పిల్లవాడు వచ్చి నేను వాటేసుకున్నప్పుడే అది అతి పెద్ద ఆ ముత్యమై ఉన్నది నీకు. So brothers and sisters, be good people, right? దయచేసి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మంచి వారిగా ఉండండి. And there are few things I would like to say. కొన్ని విషయాలు నేను మీతో Number చెప్తాను. 1, మొట్టమొదటి, have family prayers. మొట్టమొదటిగా కుటుంబ ప్రార్థనలు కలిగి ఉండండి. Number 2, రెండవది, be together. కలిసి ఉండండి. I will always suggest you to have a family meeting. దయచేసి మీరు కుటుంబ కూటము కలిగి ఉండాలని కోరుతున్నాను. Your wife, husband, the wife, husband and the children should sit together and sort out the differences, sort out their difficulties, the problems. తల్లిదండ్రులు అయిన వారు పిల్లలు కూర్చొని వారు ఇంకేమైనా వ్యత్యాసాలు తేడాలు ఉంటే కూర్చొని దాన్ని సవరించుకోవాలి. This should be done every month. ప్రతి నెల అలాగే చేయాలి. Please have a meeting, a family meeting. Like you have meetings in the offices, you have a family meeting. కుటుంబంలో కూడా ఒక కూటాన్ని కలిగి ఉండండి. ఆఫీసుల్లో, కార్యాలయాల్లో వారి ఎగ్జిక్యూటివ్ మీటింగ్స్ ని కలిగి ఉంటారు. అలాగే మీరు కలిగి Celebrate your birthdays, anniversaries. మీ యొక్క యానివర్సరీలు, మీ యొక్క జన్మదినాలు, అలాగే వార్షికోత్సవాలు మీరు కలిగి ఉండండి. See that no one smokes, no one drinks and no one uses drugs in the family. ఇంట్లో ఎవరు కూడా పొగ, ధూమపానములు, అలాగే ఇంకా మత్తు పదార్థములు అలాగే సేవించకుండా చూడండి. And please, everyone gives tithe. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దశమ భాగం ఇచ్చినట్లుగా చూడండి. We don't have time now, but let me tell you again, you all must give tithe. మీరు ప్రతి ఒక్కరు, కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దశమ భాగం ఇవ్వాలి. Each one, each earning member should ప్రతి give tithe. వ్యక్తి, ప్రతి కుటుంబ సభ్యుడు దశమ భాగాన్ని ఇవ్వాలి. Tithe is very, very important. జీవితంలో దశమ భాగం అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం. Listen to this old man. ఈ వృద్ధుని యొక్క మాట వినండి. I'm saying you must give tithe. నీవు దశమ భాగాన్ని ఇవ్వాల్సిందే. How much you give is not important. నువ్వు ఎంత ఇస్తున్నావు అనేది But ప్రాముఖ్యం you కాదు. must give tithe. నీవు దశమ భాగాన్ని ఇవ్వాలి. Thank you very much, brothers and sisters. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, మీకు వందనాలు. May God bless you all. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. Thank you.